अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सनसनीखेज तबसरा, जब तक वो कांग्रेस में है KCR के ख़ानदान को पार्टी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। हज जैसी अजीम नेमत की सादत हासिल होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तलक़ीन। हज़रत मौलाना सलाउद्दीन सैफ़ी साहब नक्शबंदी का बयान। आदिलाबाद सर्किल के बिजली सारिफिन और किसान बिजली की फ़राहमी और हंगामी सूरत हाल में कंट्रोल रूम से राब्ता पैदा करें, ज़िला बरक़ी ऑफिसर JR चौहान का बयान। आतरम सुगना तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नायब सदर मुंतखब होने पर पार्टी कायदीन और कारकुनों ने पेश की तहनीत। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज खिंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। और अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नए वज़रा को ख़लमदानों की अलाटमेंट के मसले पर कलीदी तबसरा किया। इन्होंने कहा कि इनके पास जो ख़लमदान है वो नए वज़रा को दिए जाएंगे। वो जो दिल्ली के 3 रोज़ा दौरे पर है, आज दौरे का अख्ताम किया और हैदराबाद रवाना होने से क़ब्ल मीडिया से बात करते हुए कई दिलचस्प तबसरे किए। इन्होंने कहा कि रियासत में काबीना की तोसी पर दिल्ली में कोई बातचीत नहीं हुई और नए वज़रा को ख़लमदानों के अलाटमेंट का मामला सामने नहीं आया। इन्होंने कहा कि हैदराबाद आने के बाद वो सब की मुशावरत से महकमों का फ़ैसला करेंगे। इन्होंने कहा कि वो कर्नाटक में आला कमान के साथ ज़ात पात की मरदमशुमारी के मामले पर बातचीत करने दिल्ली आए थे। इन्होंने वाज़ेह किया कि इन्होंने तेलंगाना में ज़ात पात की मरदमशुमारी कराने के मसले पर पार्टी कायदीन से तबादला ख़याल किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि KCR के ख़ानदान के अफराद तेलंगाना के दुश्मन हैं। इन्होंने गर्मा गर्म तबसरे किए कि KCR ख़ानदान का कांग्रेस में उस वक्त तक दाखिला नहीं होगा जब तक वो कांग्रेस में मौजूद है। इन्होंने फ़िल्म असम्बली राउडी में भाषा गैंग जैसी पंचायत करने पर BRS लीडरों पर तनक़ीद की। इन्होंने BRS कायदीन पर मीडिया की तवज्जो अपनी तरफ से हटाने के लिए ड्रामे रचाने का इल्ज़ाम लगाया। हज़रत मौलाना सलाउद्दीन सैफ़ी साहब नक्शबंदी ने हज जैसी अजीम नेमत की सादत हासिल करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तलक़ीन की। मौलाना सलाउद्दीन सैफ़ी साहब नक्शबंदी ने हज की अदायगी के बाद मक्का मुकर्रमा में अज़ीज़िया बिल्डिंग नंबर 276 में मर्द और ख़वातीन के मुनक़्क़िद इज्तिमा से ख़िताब करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। इस अजीम इज्तिमा की सदारत हज़रत मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी ने की, जबकि सदर तंजीम आइमा मौज़िनीन हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद, हाफिज़ अब्दुल लतीफ़, इमाम मस्जिद पंजेशा भैंसा, हाफिज़ तौहीद, हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ कबीर साजिद, डॉक्टर इसाक़ ने बेहतर इंतज़ामात किए। 3 बिल्डिंग में रिहाइश पजीर मर्द और ख़वातीन ने इज्तिमा में शिरकत की और हज़रत के बयान से इस्तिफ़ादा करते हुए काफ़ी मुतासिर हुए। मौलाना ने हज की सादत इबादत का एहतमाम, अल्लाह का शुक्र अदा करने का मशवरा दिया और अपने कीमती नसीहतों से नवाजा। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और एहसान कि अल्लाह पाक ने हम फ़कीरों को अपने दरबार पर बुलाया और हज की शहादत से नवाजा। 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात में ग़ुरूब आफ्ताब के बाद अगर कोई बंदा या बंदी ये सोचे कि पता नहीं मेरे अल्लाह ने मुझे माफ़ किया कि नहीं किया, अल्लाह ताला उस पर सख्त नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि तुम होते कौन हो मेरे बारे में समझने वाले, क्या तुम्हारे गुनाह बढ़े हुए हैं या मेरी रहमत बढ़ी हुई? जाओ बख्शे बख्शाए मुज़दलिफ़ा की तरफ चले जाओ, आज मेरी रहमत का दरिया बहा था, मैंने सबको माफ़ कर दिया। तो इसमें तो ज़र्रा बराबर शक नहीं है कि हमारी मग़फ़िरत नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के सब मासूम बैठे। अब इससे आगे का एक मरहला है कि अब हम ये मासूम कब तक बने रहें और कैसे हम इसको संभाल कर रखें। इसलिए चंद बातें आपके सामने अर्ज हैं, सुने और दिल के कानों से सुने। एक तो ये कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, हज की इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और कुरान पाक में है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पे शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में और इजाफा करूँगा। ज़िला बरक़ी ऑफिसर JR चौहान ने बताया कि मानसून के मौसम में बरक़ी मसाइल से निपटने के लिए आदिलाबाद सर्किल में एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इन्होंने लोगों से कहा कि अगर कोई खंभे गिरते हैं या तेज़ हवाओं की वजह से बिजली की तारें टूट जाती हैं या बिजली की फराहमी से मुताल्लिक़ कोई इमरजेंसी हो तो 8712481799 पर कॉल करें। इन्होंने लोगों से कहा कि वो ख़ुद कटी हुई तारों को मरम्मत करने के बजाय बिजली के अमले को इत्तला दे। इन्होंने बिजली के सारिफिन से कहा कि अगर इन्हें सप्लाई में कोई परेशानी हो तो 1912 पर कॉल करें। इन्होंने बरक़ी हादसात से बचने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। జిల్లా ప్రజలకు నమస్కారం. 9th నాడు మనకు హెవీ గేల్ అండ్ విండ్ వచ్చింది. అంటే గాలి వర్షం ఆదిలాబాద్ జిల్లా మొత్తం అతలాకుతలమైంది. ఆదిలాబాద్ టౌన్లో చాలా వరకు పోల్స్ పడిపోయినాయి. పెద్ద పెద్ద చెట్లు పడి సప్లైకి ఇంటరప్షన్ అయింది. అయినా నేను 9 రాత్రి అయితే రాత్రి కొంత ఏరియా వరకు 2 గంటల వరకు మా సిబ్బంది పనిచేసి 12-2 గంటల వరకే సగం ఆదిలాబాద్ టౌన్కి సప్లై ఇవ్వడం జరిగింది. వేరే చోట కూడా చాలా అటెండ్ చేసినాం. నెక్స్ట్ డే నిన్న అనగా 10 తారీఖు రోజున ఆల్మోస్ట్ చాలా విలేజెస్కి కరెంట్ ఇవ్వగలిగినాం. అన్నిటికీ ఇచ్చినాం. ఒక్క లక్ష్మీపూర్ మాత్రం జైనత్ మండల్లో సప్లై ఇవ్వలేకపోయినాం. అది ఈరోజు పని జరుగుతున్నది. ఈరోజు రాత్రి వరకు ఆ పని కూడా చేసేస్తాం. 33 kV లైన్ అర్లీటీ లైన్ కూడా పడిపోయింది, 17 పోళ్ళు. అది ఈరోజు పని జరుగుతున్నది. సాయంత్రం వరకు 33 kV కూడా ఇచ్చేస్తాము. ఆ విలేజెస్కి మేము 11 kV ద్వారా ఆల్టర్నేట్ సప్లై ఇవ్వడం జరిగింది. విద్యుత్తు వినియోగదారులతోని విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎక్కడైనా పోల్ పడినా వైర్ ఎక్కడైనా కింద ఉన్నా ముట్టుకోకూడదు. తమ ఇంటి దగ్గర ఏదైనా వైర్లను కొండీలు వేసుకొని తీసుకోవద్దు. అందరు మీటర్లు కట్టుకోవాలి. మీటర్లు ఉన్నవాళ్ళు ఎర్తింగ్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి. ఎర్తింగ్ ఉంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ఎర్త్ అవుతుంది కాబట్టి ఎర్తింగ్ ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి. ఇంకో గాలు అంటే ఏదైనా గాలి వర్షంతో ఎక్కడైనా పోల్ పడిపోయిందంటే మా సిబ్బంది అంటే మా కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ ఉంది 1912కు కాల్ చేస్తే వాళ్ళు మా సిబ్బందికి చెప్తారు. ఇస్లో కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఉంది. ఆ కంట్రోల్ రూమ్ నంబరు 8712481799 8712481799కి చేస్తే రిజిస్టర్ చేసుకొని మీ ప్రాబ్లం ఉన్నదాన్ని కూడా మేము అటెండ్ చేయడానికి
రెడీ ఉన్నారు. ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మా 1912 అండ్ నేను ఇప్పుడు చెప్పిన నంబర్కు కాల్ చేస్తే అవుతుంది. ఇప్పుడు వరకు మనకు జిల్లాలో 350 పోల్ల వరకు పడిపోయినాయి. అందులో నిన్ననే 50 పోల్లు ఎత్తడం జరిగింది. ఈరోజు ఒక 50 పోల్లు ఎత్తడం జరిగింది. రిమైనింగ్ పోల్స్ కూడా హార్డ్లీ ఒక వీక్ లోపల అన్నీ చేయటం జరుగుతుంది. అన్ని చోట్ల మా సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు. ఇంకో జిల్లా ప్రజలతోటి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, మాకు కట్టవలసిన బకాయిలు సకాలంలో కడితే ఇట్లా మాకు ఏదైనా మెటీరియల్ కొనడానికైనా డిపార్ట్మెంట్ పనిచేయడానికి కొత్త ట్రాన్స్ఫార్మర్లు వేయడానికి మాకు సహకరించిన వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి సకాలంలో విద్యుత్ బిల్లులు చెల్లించండి. అందరికీ నమస్కారం. कांग्रेस सीनियर कायद और संविधान बचाओ कमेटी रुकन आतरम सुगना इस बात की एक मिसाल है कि अगर आप पार्टी से वाबस्तगी के साथ काम करेंगे तो ओहदे खुद ब खुद मिल जाएंगे। हाल ही में इन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर के तौर पर मुकर्रर करने पर पार्टी कायदीन और कारकुनों ने खुशी का इजहार किया। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर आदिलाबाद पार्टी के अहदेदारान उटनूर सुगना कैंप ऑफिस पहुंचकर इन्हें शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की और फूलों के गुलदस्ते पेश करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने जस्टिस पी.सी. घोष कमीशन को एक ख़त लिखा। इन्होंने वज़ारती ज़ैली कमेटी के हवाले से ख़त लिखा। इन्होंने कहा कि ईटाला राजेंद्र और हरीश राव ने इंक्वायरी के दौरान इनके नाम का जिक्र किया। ऐसा लगता है कि वज़ारती ज़ैली कमेटी की सिफारात ख़त के साथ भेजी गई थी। काबीना के मिनट्स ख़त के साथ भेजे गए। टी नागेश्वर राव ने जस्टिस पी.सी. घोष से मुनासिब कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। तेलुगु मीडिया हाउस साक्षी के अमले ने रियासत आंध्र प्रदेश में साक्षी अखबार के दफातर पर हमले को एक घिनौना फ़ाल करार देते हुए इसे सहाफ़त की आज़ादी के ख़िलाफ़ वर्जी बताया। आदिलाबाद में सहाफ़ती अंजुमनों और सहाफ़ियों ने आंध्र प्रदेश में साक्षी अखबार के दफ्तर पर हमलों की मजम्मत करते हुए चारशंबे के रोज़ काले पट्टियाँ बांधकर तेलंगाना चौक पर एहतजाज किया। सहाफ़ी अंजुमनों और सहाफ़ियों ने इनकी हिमायत में एहतजाज में शिरकत की और आंध्र प्रदेश हुकूमत के मौक़िफ़ की मजम्मत की। इस मौके पर बात करते हुए कृष्णकांत गौड़ ने कहा कि साक्षी के मालिक ने साक्षी टीवी पर डिबेट के दौरान होने वाली गलती पर माफ़ी भी मांग ली है। इस बात को जहन में रखते हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत जारहाना इक़दाम कर रही है। इन्होंने कहा कि अखबार के दफ्तर पर हमला प्रेस की आज़ादी की ख़िलाफ़ वर्जी है। अगर कुछ बात है तो क़ानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन इनका कहना था कि इस तरह के हमले करना दुरुस्त नहीं है। इन्होंने मुतालबा किया कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए ताकि ऐसे वाक़यात को दोबारा रोनुमा होने से रोका जा सके। इस मौके पर सहाफ़ी अंजुमन के कायदीन और JEC कायदीन मेट्टी पेटला सुरेश, बेता रमेश, तूकला नरेंद्र, बेरिकोर वेंकटेश, सुधाकर, अरुण रेड्डी, अस्मत अली के अलावा दिगर सहाफ़ी मौजूद थे। చట్ట ప్రకారంగా ముందుకెళ్ళాలి కానీ ఇలా ఆస్తుల ధ్వంసానికి పాల్పడడం, విలేకరులపై దాడులు చేయడం, ఆఫీసులపై దాడులు చేయడం అనేది సరైనది కాదు, సమర్థనీయం కూడా కాదు. మన ఇది జర్నలిస్టులపై దాడులు నిత్యకృతంగా మారుతున్నాయి. ఏపీ ప్రభుత్వంలో గతంలో ఇంతకుముందు కూడా ఇలాంటి ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇది మరోసారి రిపీట్ కూడా అవుతుంది. ఇలాంటి చర్యలు పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వాలు గట్టి చర్యలు తీసుకోవాలా. జర్నలిస్టులకు భద్రత కల్పించాలా. ఏదైనా ఉంటే అప్పటికే సంబంధిత మీడియా వాళ్ళు క్షమాపణ కోరిండ్రు. క్షమాపణ కోరినప్పటికీ కూడా దాడులకు పాల్పడడం ఎంత మాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు. ఇలాంటి వాటిని పూర్తిగా నిరోధించాలా. ఏ ప్రభుత్వాలు అధికారంలో ఉన్నా కూడా
మీడియా మీద దాడులు అనేది కరెక్ట్ కాదు. మీడియా ఇంకోసారి కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి దాడులు జరగకుండా అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ దృష్టి సారించి ఇలాంటి పునరావృతంగా కూడా చూసుకుంటారని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇంకోసారి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావుపై అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసి అక్కడి ప్రభుత్వం అక్కడి పోలీసులు రాజకీయ కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తూ అరెస్టు చేయడాన్ని తెలంగాణ యూనియన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. సాక్షి సీనియర్ జర్నలిస్టు కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావుతో పాటు మరికొందరు జర్నలిస్టులపై అక్కడి ప్రభుత్వం పోలీసులు కేసులు నమోదు చేయడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. యూనియన్ పరంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనల్లో మా వాళ్ళు పాల్గొంటున్నారు. అయితే ప్రభుత్వానికి ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాం, ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్య వారధిగా నిలుస్తున్నటువంటి జర్నలిస్టులపై రాజకీయ కక్ష, నీకు రాజకీయ కక్ష ఉంటే నువ్వు రాజకీయంగా తెలుసుకో, ఎన్నికల్లో తెలుసుకో, కానీ ఒక పత్రికా స్వేచ్ఛను భంగం కలిగించే విధంగా ఆయనకు విచిత్రం ఏంటంటే నిన్న కోర్టు న్యాయస్థానం ఒకటి సీరియస్గా వార్నింగ్ ఇచ్చింది. అరే అట్రాసిటీ కేసు ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? ఎస్సీ కానే కాదు, అక్కడ ఎస్సీ పదాన్నే ఉపయోగించలేదు కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు. ఆయన మీద ఆయన సారీ చెప్పడం కూడా జరిగింది, క్షమాపణ కూడా చెప్పడం జరిగింది. డిబేట్లో ఒక చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు ఎస్సీ పదాన్ని కానీ ఎలాంటి అసభ్య పదజాలాన్ని వాడకుండా పాపం ఒక జర్నలిస్టును అరెస్ట్ చేయడం, పాశవికంగా అరెస్ట్ చేయడాన్ని అమానుషంగా మేము ఖండిస్తూ सीपीआई ज़िला सेक्रेटरी मुद्दुपु प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत के ज़रिए शुरू किए गए ऑपरेशन कगार को मुकम्मल तौर पर रोका जाना चाहिए और अमन मुज़ाकरात बुलाने चाहिए। इन्होंने चारशंबे के रोज़ ज़िला मुस्तक़र में पार्टी दफ्तर में सहाफ़ियों से बात की। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इनकलाबियों और जमहूरियत पसंदों का सफाया करने के मकसद से काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इनकलाबी फ़नकार और शायर क़बाइलियों, दलितों और आवाम के हुकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। इन्होंने अपने दुख का इज़हार किया कि हाल ही में बहुत से लोग मारे गए हैं। इन्होंने याद दिलाया कि हर किसी को जीने का हक़ है। वो नाराज़ थे कि बीजेपी मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने मुतालबा किया कि ऑपरेशन कगार को फौरी तौर पर बंद किया जाए और अमन मुज़ाकरात की जाए। ఆపరేషన్ కగారును సిపిఐ జిందాబాద్ సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు ఆపరేషన్ కగారును ఆపరేషన్ కగారును ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ కగార్ పేరుతోటి పూర్తిగా విప్లవవాదుల్ని, ప్రజాస్వామ్యవాదుల్ని తుడిచి పెడతామని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా గారు బీజేపీ ప్రభుత్వం కంకణం కట్టుకున్నారు. ఇవాళ సమాజం కొరకు, ప్రజల కొరకు, ఆదివాసుల హక్కుల కొరకు, దళితుల హక్కుల కొరకు, ఈ దేశ స్వాతంత్రాన్ని కాపాడటానికి, భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడటానికి అనేక మంది విప్లవకారులు, కళాకారులు, కవులు పోరాడుతూ ఉన్నారు. ఇలాంటి తరుణంలో ఆపరేషన్ కగార్ అని చెప్పి అడవుల్లో సంపద ఉన్న జాగాల ఆదివాసులని చంపుతున్నారు. ఎక్కడో ఒకరు నక్సలైట్ల నాయకులు కొందరు చనిపోతున్నారు. ఇది కూడా ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధం. ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం జీవించే హక్కు ఉన్నది. ఎవరినైనా చంపడానికి హక్కు ఏ ప్రభుత్వాలకు లేదు. ఎదురుదాడింది ఎన్కౌంటర్ అని చెప్పేసి ఇటీవలే నంబాల కేశవరావు కానీ, సుధాకర్ గారు కానీ, బీజాపూర్లో బండి ప్రకాష్, మొన్నే మైలాపురం అడేళ్ళు మన బోత్ పచ్చ ఆదిలాబాద్ నివాసి భాస్కర్, ఇట్లా అనేక మందిని పొట్టన పెట్టుకుంటా ఉన్నాం. మేము సిపిఐ పార్టీగా దేశవ్యాప్తంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. చర్చలు రండి, అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా దేశంలో ఉన్న ఒక బీజేపీ మినహాయించి ఈ దేశంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు నక్సలైట్తో చర్చలు జరపండి, శాంతి చర్చలు జరపండి. కర్రెగుట్టలో ఏమున్నదో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకోవటానికి, అమ్ముకోవటానికి, విదేశాలు పంపే వజ్రాలు, వడ్డూరాలు, బంగారం, ఇంకా అనేక సకల సంపద ఉన్నాయట కర్రెగుట్టలో. అందుకే బీజేపీ వాళ్ళని చంపేసి ఆదివాసులు అక్కడి నుంచి తరలించి ఇలా విదేశంలోకి, మన దేశంలో ఉన్న పెత్తందారులకు ఇవ్వటానికి కంకణం కట్టుకున్నాం. అందుకే ఇలా పొట్టన పెట్టుకుంటా ఉన్నారు. శవాలను కూడా ఎన్కౌంటర్ అని చెప్పేసి దొరకబట్టి కాల్చి చంపుతూ ఉన్నారు. ఇది ఎక్కడిది ప్రజాస్వామ్యం? మేము సిపిఐ అడుగుతున్నాం, ఖబర్దార్ బీజేపీ, ఖబర్దార్. బీజేపీ వచ్చి నుంచి ఈ దేశంలో అల్లకల్లోలు సృష్టిస్తూ ఉన్నారు. అంతకుముందు ఎప్పుడు లేవు. బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చినాకనే
కాల్చివేయడం, మరి బాంబులు వాడడం, ఇవన్నీ ఇదంతా ఒక కొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తూ ఉన్న బీజేపీ. అందుకే ఈ ప్రజాస్వామ్యాలందరూ ఈ బీజేపీ ఆపరేషన్ కగార్ పేరు మీద చంపే నరహంతక పాలనని ఆపాలి, నరహంతక చేసే విధానాన్ని ఆపాలి, చర్చకు శాంతి చర్చలు రావాలని చెప్పి అదిలా సిపిఐ జిల్లా సమితి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది. అవసరమైతే దీని కొరకు దేశవ్యాప్తంగా కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఏకం చేసి పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని చెప్పి హెచ్చరిక చేస్తాం. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी निवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी निवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी निवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. సీనన్న నీ వెంట बेला मंडल मुस्तखर के अशोक नगर आंगनवाड़ी सेंटर में चारशंबे के रोज़ सुपरवाइज़र सुजाता ने कांग्रेस पार्टी कायदीन के हमरा अम्मा माटा आंगनवाड़ी बाटा प्रोग्राम का आगाज़ किया। तेलंगाना रियासती हुकूमत की तारीख में पहली बार कांग्रेस पार्टी कायदीन ने आंगनवाड़ी मरकज़ में बच्चों को अंडे की बिरयानी दी। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने नए दाखिल होने वाले बच्चों के साथ सेल्फियाँ ली। इनका कहना था कि हर घर की सतह पर 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के नामों का दोबारा इंदराज किया जाए। इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर की तरफ से हामिला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माओं और शीरख्वार बच्चों को फराहम की जाने वाली खिदमत के बारे में बताया। इस मौके पर बात करते हुए मंडल कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस सदर संजय गुंडावार ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि वज़ीर सीतक्का पहली बार आंगनवाड़ी मराकज़ में पसमानदा बच्चों को ग़िज़ायत से भरपूर खाना फराहम करने के इरादे से अंडा बिरयानी दे रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस मंडल सदर फ़ैज़ुल्ला ख़ान और साबिक़ ZPTC रामदास निगले भी मौजूद थे। ఏదైతే అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మరి ఏవైతే పేద పిల్లలలో కాదో తెలియజేస్తున్నాం। మరి మీరు ఇక్కడ इतने काకుండా अत्यंत उपयोगी आहे, कारण असा कार्यक्रम आहे की आज आपल्याला गव्हर्नमेंट बेला मंडल अशोक नगर अंगनवाड़ी सेंटर लो अम्मा माटा अंगनवाड़ी बाटा ఈ ప్రోగ్రామ్కు మేము ఇక్కడ ఇనాగ్రేషన్కి వచ్చినాం। దీని సందర్భం ఏంటంటే మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కానివ్వండి, అట్లానే మా ముద్దు బిడ్డ సీతక్క కానివ్వండి, వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమంటే పేద పిల్లలకు వాళ్ళకు పోషకాహారాలు దొరకాల, పోషకాహారాల ఎగ్స్ బిర్యానీ కానివ్వండి, అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఒక మార్పు రావాలా, ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో పోయి డబ్బులు ఖర్చు చేసే బదులే
ఇక్కడ అంగన్వాడీ సెంటర్లో ప్రతి వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ సందర్భంలో కానివ్వండి, ఇంకా దానికి ఏమంటారు అన్నీ వాళ్ళకు అలవాట్లు అంగన్వాడీ సెంటర్ నుంచే అవుతాయి. దానికోసం ఇవాళ ఈ ఇనాగ్రేషన్కు మేము ఇక్కడ అశోక్ నగర్ అంగన్వాడీ సెంటర్లో వచ్చింది. निर्मल पुलिस ने बीआरएस पार्टी के सोशल मीडिया तर्जुमान दिलीप को गिरफ्तार करके निर्मल ले आई। चंद दिन कबल पुलिस ने दिलीप के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जब कांग्रेस कायदीन ने इसके ख़िलाफ़ खानापुर और कड़म पुलिस स्टेशनों में रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के नतीजे में हुकूमत ने दिलीप के ख़िलाफ़ एक लुकआउट नोटिस जारी किया जो बीआरएस पार्टी के सोशल मीडिया डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। दिलीप को शमशाबाद हवाई अड्डे पर लुकआउट नोटिस के साथ गिरफ्तार करके निर्मल ले जाया गया। दिलीप का निर्मल ज़िला अस्पताल में तिब्बी मायने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा और रिमांड पर भेज दिया जाएगा। इस मौके पर बीआरएस पार्टी कायदीन ने दिलीप की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और कांग्रेस हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए। दिलीप गारी अक्रम अरेस्ट्లను కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్రమ అరెస్ట్లను కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న అక్రమ అరెస్ట్లను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అక్రమ అరెస్ట్లను ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసిన రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసిన రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసిన రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అక్రమ అరెస్ట్లను అక్రమ అరెస్ట్లను ఈరోజు నిర్మల్ జిల్లాలోని రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ మా నాయకుడైన కొంతం దిలీప్ గారిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వారికి హైకోర్టు గడువు 11వ తారీఖు దాకా ఇచ్చింది, అంటే ఈరోజు వరకు ఇచ్చింది. దాన్ని నిన్న పోలీసు వాళ్ళు నిన్న రాత్రే ఇమిగ్రేషన్కి వెళ్ళి లుకౌట్ నోటీస్ ఇచ్చి తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కింద పోలీసు వాళ్ళు కూడా సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు. వారి మీద కూడా వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి. అక్రమ అరెస్టులు ఇలాగే చేస్తే సరికాదు. ఎందుకంటే రానున్న రోజుల్లో ఇంకా మేము రెడ్ బుక్లో రాసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి అరెస్టులు సరికాదు. మన ఏదైతే అరెస్ట్ చేసిరో ఇది కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కింద మేము హైకోర్టుకి వెళ్తున్నాం, క్వాష్ పిటిషన్ వేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు దానికి వైద్య నిమిత్తం ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. चिश्ता पूर्णिमा के मौके पर ज़िले के मुख्तलिफ इलाक़ों में ख़वातीन ने चारशंबे के रोज़ वट्टा सावित्री व्रतम का त्यौहार मनाया। शादीशुदा ख़वातीन लंबी अज़वाजी ज़िंदगी के लिए रोज़ा रखें। इन्होंने धागे बांधकर मरी के दरख्त का तवाफ़ किया। इन्होंने रिवायती लिबास में वात वर्कशा के दरख्त पर खुसूसी पूजा की। हमारे आदिलाबाद ANN के इलाक़ाई कोऑर्डिनेटर सत्यनारायण इस मौजू पर मज़ीद मालूमात फ़राहम करेंगे। జ్యేష్ఠమాస పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని ఆలయాలన్నీ కూడా ఉదయాన్నే మహిళలతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ప్రధానంగా జ్యేష్ఠమాసము పౌర్ణమి సందర్భంగా మహిళలందరూ కూడా వటసావిత్రి వ్రతాన్ని అయితే ఆచరిస్తుంటారు. ఏదైతే ఆలయాల్లో ఉన్నటువంటి మర్రి చెట్టు వద్ద మరి మహిళలందరూ కూడా ఉదయాన్నే భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ యొక్క మర్రి చెట్టుకు దారాన్ని చుడుతూ ఇలా మర్రి చెట్టులాగా తమ కుటుంబం కూడా విస్తరించాలని, తమ యొక్క భర్త కుటుంబం ఆయురారోగ్యాలతో చిరకాలము జీవించాలని, తమ పసుపు కుంకాలు చల్లగా ఉండాలని చెప్పేసి మహిళలందరూ కూడా మరి భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క ఆలయాల వద్ద అయితే పూజలు చేస్తుంటారు. అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క మర్రి చెట్టు వద్ద ప్రదక్షిణాలు చేస్తూ ఓం నమో వై వసవతాయ నమః అనుకుంటా ఈ యొక్క మహిళలందరూ కూడా ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ అక్కడ ఆలయం వద్ద రవిక బట్టలు, అలాగే మామిడి పళ్ళు, పంచామృతాలతో మామిడి చెట్టును అభిషేకం చేస్తుంటారు. అలాగే తమ కుటుంబ సంక్షేమాల కోసం, భర్త శ్రేయస్సు కోసం ఇలాగే శాఖోపశాఖలుగా మర్రి చెట్టు ఏ విధంగా అయితే శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి ఉంటుందో అలాగే ఎల్లకాలం అంటే మర్రి చెట్టు యొక్క జీవితకాలం కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే మర్రి చెట్టులాగే తమ భర్త కూడా ఎక్కువ అంటే తమ పసుపు కుంకాలు చల్లగా ఉండేందుకు ఎక్కువ కాలం జీవించే విధంగా భర్త ప్రాణాలు కాపాడాలని చెప్పేసి ఏదైతే సావిత్రీదేవి యమధర్మరాజుతో పోరాడి తన భర్త ప్రాణాలు వెనక్కు తెచ్చుకుందో అదేవిధంగా తమ కుటుంబాలు కూడా భర్త పిల్లలతో పాటు అందరూ కూడా ఆయురారాలతో క్షేమంగా ఉండాలని చెప్పేసి మహిళలందరూ అయితే ప్రధానంగా ప్రార్థించుకుంటూ ఈ యొక్క మహిళల మర్రి చెట్టు వద్ద అయితే పూజలు చేస్తుంటారు. మనం చూస్తున్నాం ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని వినాయక చౌక్లో గల శ్రీరామచంద్ర గోపాలకృష్ణ మఠం వద్ద ఉన్నటువంటి యొక్క మర్రి చెట్టు వద్ద అయితే ఉదయం నుంచే మహిళలందరూ కూడా
నూతన వస్త్రాలు ధరించి ఈ యొక్క మర్రి చెట్టు వద్ద ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుండడం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక విజువల్స్లో మనకు కనిపిస్తున్నాయి. వారందరూ కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ దారాలను మర్రి చెట్టు చుట్టూ కూడా చుడుతున్నారు. చుట్టి వారి యొక్క కుటుంబాల కోసం అయితే ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. కొంతమంది మహిళల్ని మనం మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. మరి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఈ యొక్క పూజలు చేస్తుంటారు వాళ్ళని అడిగే విధంగా మనం మాట్లాడదాం. మనం కొంతమంది భక్తుల్ని మాట్లాడిద్దాం. చెప్పండి అమ్మా, ప్రధానంగా వట సావిత్రి వ్రతాన్ని ఎందుకు ఆచరిస్తారు? ఈ వట సావిత్రి వ్రతం అంటే మన సావిత్రి మాత భర్తను బతికించుకున్నది. అయితే మన అప్పటి నుంచి మహిళలు కూడా మన భర్తలు మంచిగా ఉండాలని ఈ పూజలు చేసుకుంటారు. మళ్ళీ ఇంకా వర్షాలు కూడా పండాలని ఏరువాక పౌర్ణమి అని కూడా అంటారు దీన్ని. అయితే పూర్వము సావిత్రీదేవి చేసింది పూజ. అప్పటి నుంచి మహిళలు కూడా ఈ ప్రతి సంవత్సరం జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి రోజు వట సావిత్రి వ్రతం అని భర్తల కోసం తన పసుపు కుంకుమలు 10 కాలాలు చల్లగా ఉండాలని ఈ పూజలు జరుపుకుంటారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మా భర్తలు మంచిగానే ఉంటున్నారు. మీరు చెప్పండి ఎలా చేస్తారు? నేను మా అమ్మతో పాటు ప్రతి సంవత్సరం వస్తూ ఉంటాను ఇక్కడికి. మంచి హస్బెండ్ రావాలని అలా చిన్నప్పటి నుండే వస్తున్నాను. దైవభక్తి అన్నీ ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఈ రోజు ఉపవాసాలు ఉంటారు కదా, ఏమేమి తీసుకుంటారు? ఏముండదు, పండ్లు తీసుకుంటాము. ఊసోడాని సాప్తాంతో చేసిన నిలారం అని మేము అన్నం తినం. ఈరోజు భక్తితో ఉపవాసం ఉంటాము. ఆ గౌరీ మాతను ఏమని కొలుచుకున్నారు? గౌరీ మాతను మా భర్తలు 10 కాలాలు చల్లగా బతకాలి, 100 ఏళ్ళు పసుపు కుంకుమతో మేము చల్లగా బతకాలని కోరుకుంటాము. గౌరీ మాత అనుగ్రహం వల్ల ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాము. ఇంకా మాకు చల్లగా చూడాలని కోరుకుంటున్నాము అమ్మవారిని. అమ్మ, మీరు చెప్తారని చెప్పండి. అంటే ఈరోజు ప్రధానంగా అంటే ఇక్కడ పూజల తర్వాత ఇంటి దగ్గర ఇంకా ఏమైనా పూజలు ఉంటాయా? అలా ఎందుకు మర్రి చెట్టు వద్ద ఎందుకు పూజలు చేస్తారు? భర్త కోసం తన 5వ తనం కాపాడడానికి కోసం సావిత్రిదేవి యమునితోని పోరాడి అత్తమామలకు కళ్ళు రాజ్యం కావాలని భర్త 5వ తనం కావాలని ఆడవాళ్ళందరూ 5వ తనం కోసం ఈ పూజలు చేస్తారు. పిల్లలు, భర్త, తన ఇల్లు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని. మరి ఏరువాక పుణ్యం స్టార్ట్ కాబట్టి పంటలు బాగా పండాలి అని కూడా మర్రి చెట్టును పెంచడం వల్ల ఈరోజు పూర్తిగా నిలారమేనా? అవును, ఊసోడు తింటారు. అది భర్త పాదాలకు కూడా పూజ చేస్తారు. అలాగే దారాన్ని కట్టిన తర్వాత దారాన్ని చేతులకి కంకణంగా భర్తకు కడతారు. రక్షగా భగవంతుని దయతో ఆయన ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, మనం కూడా పసుపు కుంకుమలతో నిండా 100 ఏళ్ళు సౌభాగ్యంగా ఉండాలని కోరుకోవాలి. అలాగే మర్రి చెట్టులో కూడా అంటే మర్రి చెట్టుకి ఎందుకు చేస్తారు? ఇప్పుడు అనేక చెట్లు ఉంటాయి కదా, మరి మర్రి చెట్టులో త్రిమూర్తుల స్వరూపం ఇటు బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు కూడా ఉంటారని చెప్పేసి భావిస్తుంటారు. అవును, కాబట్టి మర్రి చెట్టుకు చేసే ఆ చెట్టు కింద విత్తనం అనేది చిన్నగా ఉంటుంది కదా, మహావృక్షంలాగా పెరుగుతాయి. కాబట్టి మన వంశం కూడా మహావృక్షంలాగా పెరగాలని కోరుకోవడం కోసం చేస్తారు. అది ఈ మర్రి చెట్టు వృక్షంగానే భర్తను కాపాడుకున్నది. తర్వాత ఆ దేవుని చెట్టు కింద పెట్టిన పండును కూడా గౌరీ దగ్గర పెట్టి మా భర్తలకు ఇచ్చుకుంటాం. ఆ పండు ఆయన తినాలి కంపల్సరీ. అది అంటే మర్రి చెట్టు కిందనే ఎందుకు పూజలు చేస్తారంటే మర్రి చెట్టులో త్రిమూర్తులు ఇటు ఏవైతే వేళ్లలో బ్రహ్మ, కాండంలో శ్రీ మహావిష్ణువు, అలాగే చెట్టు యొక్క కొమ్మలలో శివుడు కొలువై ఉంటారని చెప్పేసి భక్తులు ప్రధానంగా నమ్ముతారు. కాబట్టి అందుకే ఈ యొక్క మర్రి చెట్టు అంటే వేళ్లలో ఈ యొక్క బ్రహ్మ, అలాగే కాండంలో విష్ణువు, చెట్టు కొమ్మల్లో శివుడు కొలువై ఉంటారని, అలాగే మర్రి చెట్టు కిందనే మరి ఆ పతివ్రత సావిత్రీదేవి యముడితో పోరాడి తన భర్త యొక్క ప్రాణాలని కాపాడుకుంది. కాబట్టి మర్రి చెట్టు దగ్గరనే మరి ఆడవాళ్ళు, మహిళలు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో తమ కుటుంబాల కోసం, తమ భర్త శ్రేయస్సు కోసం, పిల్లా బాబల సంతోషం కోసం కూడా ఈ యొక్క ప్రార్థనలు చేస్తున్నట్టుగా మనం వాళ్ళు మహిళలు చెప్తున్నారు. అలాగే ఈరోజు ఏరువాక పౌర్ణమి అంటే ఇటు రైతులకు కూడా, ఇటు మహిళల్లో అని ఆదిలాబాద్ అంటేనే వ్యవసాయ పండగ, వ్యవసాయ ఆధారిత క్షేత్రం కాబట్టి ఇక్కడ ఏరువాక సందర్భంగా కూడా ఏరువాక పౌర్ణమి కూడా అంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ పొలంలో అంటే వ్యవసాయ క్షేత్రంలో రైతులు కూడా ఏరువాక పౌర్ణమి ఈ యొక్క జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి సందర్భంగా పంట పొలాల్లో తమ యొక్క పనులు మొదలు పెడుతుంటారు. ఇందాక మనం చెట్టు దగ్గర మహిళల పూజల యొక్క చూస్తాం. అలాగే ఇక్కడ మనతో పాటు పండితులు ఉన్నారు. పండితులు అడిగి ఎందుకు ఈ యొక్క చెట్టు యొక్క జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి యొక్క ప్రాశస్త్యత గురించి మనం తెలుసుకుందాం. అయ్యా నమస్తే అండి. జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈ మర్రి చెట్టు వద్ద ఈ వట సావిత్రి వ్రతము చేయడము, అలాగే మర్రి చెట్టుకు ప్రత్యేకంగా పూజలు చేయడం, దీని యొక్క ప్రాశస్త్యం ఏంటి? ఏమంటే ఇది జ్యేష్ఠ మాసంలో
జ్యేష్ఠ పౌర్ణిమ. దీనికి ఆడవాళ్లకు ముత్తైదు కొరకు చాలా పవిత్రమైన పౌర్ణిమ. అంటే యమధర్మరాజు తోటి కొట్లాడిన తర్వాత ఆ సతీ సావిత్రి యొక్క దేవి ప్రతి ఒక్క ప్రాణాలను రక్షించుకున్నది. అందుకొరకే ఈరోజు జ్యేష్ఠ మాసం అనేటువంటిది ఆడవారికి చాలా ప్రత్యేకమైన సౌభాగ్యం కొరకు ఈ జ్యేష్ఠ పౌర్ణిమ రోజు ఈ వ్రతాన్ని చెల్లిస్తారు. అదే ఆడవాళ్ళ సౌభాగ్యం కోసము ఈ యొక్క జ్యేష్ఠ పౌర్ణిమ రోజు వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. అలాగే యమధర్మరాజుతో పోరాడి సావిత్రీదేవి తన భర్తాన్ని రక్షించుకుంది కాబట్టి, తన భర్తను ప్రాణాలు కాపాడుకుంది కాబట్టి మరి భర్తల యోగక్షేమం కోసం ఈ యొక్క వ్రతాలు చేస్తున్నట్టుగా పంతులు కూడా చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ నర్సింగ్తో సత్యనారాయణ, ANN आदिलाबाद गोपालकृष्ण मठम नुंची. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सनसनीखेज तबसरा, जब तक वो कांग्रेस में है KCR के ख़ानदान को पार्टी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। हज जैसी अजीम नियामत की सादत हासिल होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तलक़ीन, हज़रत मौलाना सलाउद्दीन सैफ़ी साहब नक्शबंदी का बयान। आदिलाबाद सर्कल के बिजली सारिफिन और किसान बिजली की फराहमी और हंगामी सूरत हाल में कंट्रोल रूम से राब्ता पैदा करें, ज़िला बरक़ी ऑफिसर JR चौहान का बयान। आतरम सुगना तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नायब सदर मुंतखब होने पर पार्टी कायदीन और कारकुनों ने पेश की तहनीत। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज किंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।